संग चल रहा है छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह दी शहादत दा 11 पोह वाले दिन पहला दोवें साहिबजादियां दी पेशी दे समय इन्हां नूं अनेक प्रकार के लालच दिते गए। बड़ियां उचियां उचियां गल्लां कीतियां। समाजिक सुख सन जिहड़े उन्हां दे हलारियां दे विच सुवाउण दा यतन कीता वे किते इह अज्ञानता दी नीत दे विच सौ करके अपने धर्म नूं परिवर्तन कर लैण ते साडी जिੱਤ हो जावे। जदों जालमां ने वेखिया कि ये दौलत ते शोहरत जिहड़ी इन्हां नूं नहीं डला सकी, फिर एक गुरसिख सी जिसका नाम सी भाई दीना सिंह जी, ये माता गुजर कौर दे नाल कंबू माशकी दी बेड़ी तक आया सी। 7 पोह नूं जदों माता गुजर कौर जी शाम के समय विछड़ गए ने ते उदों भाई दोना सिंह माता जी दे नाल सी। इत्थे आन के ये भी विछड़ गया। जंगल का रकबा सी, इलाका सी, ये भी विछड़ गया। ये फिर खोज करता करता सरहंद तक पहुंचया लुक छिप के। इन्हें ये सारा हाल जिहड़ा अखी डिठा सी। इन्हें फिर एक किताब च लिखिया है जिसका नाम है गाथा गुरसूतन की। असी ना बड़े दुख दे नाल कहना पैंदा है, विद्या तो बड़े दूर जा रहे हैं। असी गुरु घरां दे विच इमारतां दी उसारी जिहड़ी है वो लोड़ तो ज़्यादा भी करन नूं तैयार हां ते उस दे लई असी मायावी दसवंध तो भी ज़्यादा खर्च करन नूं तैयार हां। पर जो इस तरह के इतिहास लुके पे ने जो सच्चे ते सुच्चे ने उन्हां नूं प्रकाशित नहीं कर रहे। भाई दोना सिंह हंडूरिया लिखदा है कि जदों साहिबजादे नहीं डोले ते फिर इन्हां नूं एक बोड़ दे थले बन दिता है। बोड़ दीयां टाहनियां दे नाल हत्थां नूं रस्सियां पा के ते बोड़ दीयां टाहनियां दे नाल बन दिता है। उन्हें लिखिया चामके, चामके आखदे ने तूत दीयां छटियां नूं। पोह दे दिन सन, बड़ी ठंड सी ते तूत दीयां छटियां दे नाल भाव चामके मारे गए ने। तूत दीयां छटियां मारियां गईयां कि जे किते ये डोल जान। नहीं डोले फिर गलेले मारे गए ने। ये साडे पुराने समय के कुछ इस तरह के साधन सन जिन्हां दे नाल असी बाजरे तो चिड़ियां नूं उड़ाया करते सां। गलेले ते घुमान होया करती सी। इन्हां दे विच डड़ियां पा के जिथे किते वेखना आ जिहड़ियां साडी देसी चिड़ियां हुण बड़ियां अलोप हो रहीआं ने। ये जदों बाजरियां दे विच झुंड बना के बैठदियां ते फिर जां गलेला मारिया जांदा ते जां घुमाणी दे विच डड़ी पा के मारी जांदी। छोटे साहिबजादियां नूं फिर गलेले भी दूरों मारे गए ने खिच खिच के, फिर भी नहीं डोले। भाई दीना सिंह हंडूरिया लिखदा फिर हत्थां दे पोटे ने जिहड़े ये साड़े गए ने फिर भी नहीं डोले। ये सारी शहादत तो बाद फिर अज जो 12 पोह है, ये 12 पोह का दिन आ गए। अज फैसले की तरीक सी। दोवें साहिबजादे माता गुजर कौर की बुकल दे विच बैठे ने, जालम लैण वास्ते आ गए ने।
ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਡੋਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸੱਦਦ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਐਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਥੋੜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡੋਲਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। लेने जो लोग आए जुल्म जहूल थे। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਲੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। इनसा का जाम पहने हुए वो फजूल थे। ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਹੀ ਤੇ ਇਨਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਜਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਜਾਮਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਜਾਮਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਹੋਏ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਸੀ। ਭਾਵ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਰਾਖਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। चलने में देर करने से होते मलूल थे। ਮਲੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਾਲਾਪਨ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਤਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲਨੇ ਮੇਂ ਦੇਰ ਕਰਨੇ ਸੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਤਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। सदम घिरे हुए गोया कांटों में फूल थे। ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਕੰਡਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਡੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਪਾੜਨਾ, ਫੁੱਲ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਰੂਪੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। तस्लीम करके दादी जे बच्चे जुदा हुए। ਤਸਲੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਫਤਿਹ ਗੁਜਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਗੁਜਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਗੁਜਾ ਕੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। दरबार में नवाब को दाखिल होया हुए। ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੀਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਆਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ही प्यारी सूरते से
ਜੋ ਸੁਜਾਤ ਬਰਸ ਰਹੀ। ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਢਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਸੱਦਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਮਨ ਡੁਲਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਡੋਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਥੀ ਪਿਆਰੀ ਸੂਰਤੋਂ। ਇਹ ਸੂਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਸਨ, ਸੁਜਾਤ ਬਰਸ ਰਹੀ। ਸੁਜਾਤਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹਾਦਰੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਨੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੰਨੀ ਸੀ ਸੂਰਤੋਂ ਸੇ ਥੀ ਜੁਰਤ ਬਰਸ ਰਹੀ। ਤੇ ਨੰਨੀ ਸੂਰਤ ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਰੀਰ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਹੀ ਜੁਰਤ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਜੁਰਤ ਪਹਿਲੂ ਸੀ। ਕਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਤਸੱਦਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਜੁਰਮ ਢਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਖ ਪਰ ਨਵਾਬ ਕੇ ਥੀ ਸਕਾਵਤ ਬਰਸ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਰੁੱਖ ਪਰ ਨਵਾਬ ਕੇ, ਰੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਰਤਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਓ ਸੀ, ਉਹ ਸਕਾਵਤ ਸੀ। ਸਕਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਬਖਤ। ਬਦਬਖਤ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਬਖਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੁਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਬਖਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖੌਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਬਖਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਕਾਵਤ ਸੀ, ਬਦਬਖਤ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਸਾਪੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬਰਸ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਚੋ ਕਾਰਵਾ ਬਛਾ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਰ ਪਰ। ਮਸੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਬ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, 11, 12 ਤੇ 13, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਨੇ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਡਰ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣਗੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਆਈ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਝੂਠਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜੋਂ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਸਾਪ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਬਰਸਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਰੋਬ ਛਾ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ
ਵਜ਼ੀਰ ਫਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਮਰਾਵ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਬ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਲਰਜ ਸਾ ਪੜ ਗਿਆ ਥਾ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਪਰ। ਲਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਕਾਂਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਛਿੜ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਝੁਕਣ ਤੇ ਨਿਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੋਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਗੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਖਿੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਗੇ ਨਾ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡੀ ਵੀ ਚਲੋ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ। ਜੋੜੇ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਨੋਕ ਵਿਖਾਈ ਦੋਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ, ਵੈਸੇ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 14 ਵਿਦਿਆ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ 14 ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜੱਟ ਫਾਰਸਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਤ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਬਰ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦ ਪਏ ਤੇ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 14 ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਕਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੱਟ ਫਾਰਸਾ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ ਜੁੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਜਮ ਕੀ ਬਾਤ ਬਾਤ ਪੈ ਰੁਕਨੇ ਲਗੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਛੇਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਗੱਲ ਭਰ ਗਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। खुद को संभाल कर बहु कहने लगा कि हाँ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੂਬਾ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। कहाँ को मौत की या तुम्हें चाहिए अमान। ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੌਤ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹੋ। ਖਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ। बतलाओ साफ साफ अब है आली खान दा। ਆਲੀ ਖਾਨਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ, ਸੋਢ ਬੰਸ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਚੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜੀ। इस दम करो कबूल अगर साके दीन को। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦਮ ਕਰੋ ਕਬੂਲ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਦੀਨ ਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, फिर आसमां बना तू तुम्हारी जमीन को। ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ। सतगुर के लाडलों ने दिया रुबाब से जवाब। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਲੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੋ, ਲੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। आती नहीं शर्म है जरा तुझे को आए नवाब। ਇਹ ਨਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਲਾਡਲੋ ਨੇ ਦਿਆ ਰੋਬ ਸੇ ਜਵਾਬ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਵਾਬ? ਆਤੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਐ ਨਵਾਬ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। दुनिया को पीछे करता है क्यों दीन को खराब। ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੇਧਰਮੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਨੀ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਧਰਮਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਧਰਮੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਕੋਨੀ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। सजा लिखा है जुल्म दिखा तो हम किताब। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਲਿਖੇ, ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਦਿਖਾ ਤੋ ਹਮੇ ਕਿਤਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰ। लिया मजोर की कही कुरान में नहीं। ਤਾਲੀਮ ਜੋਰ ਕੀ। ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਤ ਦੇਣੀ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। भी तुम्हारे शाह के ईमान में नहीं। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਖੂਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। औरंगजेब डरता नहीं है गुनाह से। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? एक सएत जराब से दुखिए की आह से। ਉਹ ਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਬੇਕਸ। ਬੇਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਸ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਇਜਤਰਾਬ ਸੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਦੁਖੀਏ ਕੀ ਆਹ ਸੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਦੀ ਆਹ ਤੋਂ। ਆਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਦਵਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਦੀ ਬਦਵਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬੇਵਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। मजहब बदल रहा है वह जोरे सिपाह से। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। फैलाना दीन पाप है जबरों का राह से। ਲਿਖਾ ਹੈ ਫੈਲਾਣਾ ਦੀਨ ਪਾਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਬਰੋ ਕਰਾਰ ਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਬਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਾ,
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜੀ। लिखा है साफ साफ तुम्हारी किताब में। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਬਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲੀਏ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜੀ। लाओ दीन बजब ना तुम सेखो साब में। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਹ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਜਵਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਬਰਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। के कुरान बाप को करता जो कैद हो। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਰਤੂਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ। ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਨਵਾਜੀ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਬਾਪ ਕੋ ਕਤਲਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕੈਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਨਵਾਬੀ ਵੀ ਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। वरना पिता का जिसको खुशी की नवाब है। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਓ ਚਾਲੇ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛਾਇਆ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ 70-80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, 60-70 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੋ ਰਿਹਾ। 70-80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਣ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਇਹ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਆ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਆਖਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਰਨਾ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਿਸਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਨਵੈਲ ਸੀ। ਜਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਨਵੈਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਬਰ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੈਦ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ। ਕਤਲੇ ਬਰਾਦਰਾ, ਬਰਾਦਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾ, ਜਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੈਦ, ਸੈਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਇਸ ਸੇ ਖਲਕ ਕੋ ਫਿਰ ਕਿਆ ਮੈਦ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੁੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨੇਕੀ ਵਾਲੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੇਕੀ ਕੀ ਇਸਸੇ ਖਲਕ, ਖਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ। नेकी की इससे खल्क को फिर क्या उम्मीद है। इस तरह दे बादशाह तो 10 जमाना की उम्मीद कर सकता भी ये कोई नेक काम कर सकता है जी। फिर वो जोर करे या जफा करे। जेड़ा अपने घरदियां दे नाल इतना बड़ा जुर्म कर सकता ते गैरां दे नाल भाव दूजियां दे नाल ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਫਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਫਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣਾ, ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। हम क्या कहे किसी को ह्यात खुदा करे। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪਰਦੇ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। हद से बड़ा हुआ ही जो जालम बसर हुआ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇ। ਹੱਦ ਸੇ ਬੜਾ ਹੁਆ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਬਸਰ। ਬਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਸਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। मौला का खौफ जिसको ना हादी का डर हुआ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। मुस्लिम कहाँ के हाय जो कहता नजर हुआ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੁਸਲਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਤਾਹ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਦਾ, ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। सरमद के कत्ल से भी ना जिसको हजर हुआ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਰਮਦ ਸੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ। ਸਰਮਦ ਕੋ ਕਤਲ ਸੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿਸ ਕੋ ਹਜਰ ਹੁਆ, ਜਿਨੇ ਸਰਮਦ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। बुलवा के दिल्ली तेग बहादुर की जान ली। ਜਿਨਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। मरने की हमने भी है जबी आन ठान ली। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। जालम का दीन किस लिए करने लगा कबूल। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? तब्दीलिए मजहब से नहीं कुछ ही है हसूल। ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਏ ਮਜਬ, ਤਬਦੀਲੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਬਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਲਾਲਚ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਲਾਲਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੌਹੀਦ ਕੇ ਸਿਵਾ ਹੈ ਯਹ ਬਾतें ਹੀ ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ। ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਤੌਹੀਦ ਕੇ ਸਿਵਾ ਹੈ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜੇ ਬਾतें ਹੀ ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ। ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਬਿਨਾ ਸਚਾਈ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨੇ ਤੇ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਵਾਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਥੇ ਸਭ ਰਸੂਲ। ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਆਏ ਸੀ। ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਬਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। मनवाने वाहगुरु को ही आए थे। उस अकाल पुरख वाहगुरु का नाम मनाउण वास्ते इस धरती दे उत्ते सारे अवतार आए हैं जी। कुछ बुत प्रस्त भी नहीं है, बुत सिकन है हम। अज तक किसी अवतार ने यह नहीं आखिया भी इस बुत की पूजा करो ते तुहानू आ मिल जाएगा। बुत पूजक किसी अवतार ने नहीं सानू बनाया। कोई भी इस तरह का अवतार नहीं है जिन्हें रब का बुत बना के सानू पूजन लाया होवे। कुछ बुत प्रस्त भी नहीं है। हुण साहिबजादे कहंदे असीं कोई बुतां नूं पूजन वाले नहीं हैगे ते ना ही किसी अवतारी ने आख्या भी बुतां दी पूजा करो। बुत सिकन है हम, असीं तां बुतां नूं तोड़न वाले हां। जिहड़े बुतां नूं पूजदे ने ना उन्हां नूं मना करन वाले हां, उन्हां बुतां नूं तोड़न वाले हां। केवल ते केवल अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल जोड़न वाले हां जी। अमृत छका है जब से निहात मगन है हम। जदों तो असीं खंडे बाटे दा अमृत छक लिया उदों तो सानू उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी जो मस्ती है, उस दा जो आनंद है वो प्राप्त है जी। कर ले मुकाबला तू जरा अपने साहसे, कर ले मुकाबला तू जरा अपने शाह से। हुण साहिबजादे आखदे ने तू ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਦੌਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਈ ਤੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਾ। कर ले मुकाबला तू जरा अपने शाह से। इन्हां नेकियां दा मुकाबला तू तेरे बादशाह दे नाल करके वेखना कर। पापी है बहुत हम हैं बरी हर गुनाह से। अगर तेनू इन्ना फैसला करना हुंदा तकड़ी दे उत्ते सच ते झूठ नू तोलना हुंदा है ते फिर वो पापियां वाले पासे पाया जाएगा। वो पापी है बहुत हम हैं बरी हर गुनाह से। जे वो पापी है ते फिर असी हर गुनाह तो बरी है। जेड़ा तू कहना ना आकी हो गए हो तुसी, तुहाडे पिता जी आकी सन ते फिर असी इस गुनाह तो बागी हां। असी
ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹਾਂ ਜੀ। उसने फरेब खेला था उसके पनाह से। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਫਰੇਬ ਖੇਡਿਆ ਪੁਸ਼ਤੇ ਪਨਾਹ ਸੇ। ਪੁਸ਼ਤੇ ਪਨਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਸਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਵੰਦ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਰੇਬ ਖੇਲਿਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕੁਝ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਸਨੇ ਫਰੇਬ ਖੇਲਾ ਥਾ ਪੁਸ਼ਤੇ ਪਨਾਹ ਸੇ। ਕੀ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਫਰੇਬ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਅਸੀਂ ਜਗਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਜਗਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੀ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਫਰੇਬ ਖੇਲਾ ਥਾ ਪੁਸ਼ਤੇ ਪਨਾਹ ਸੇ। ਪਹਿਲੂ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਰੇਬ ਖੇਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੇਬ ਸੀ, ਪਖੰਡ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਕਰੇ ਤੇ ਖਿਸਕ ਜੈ ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਬਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। अपने पिता के वास्ते हम आए चाह से। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਣਖ ਆਣ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿਤਨੀ ਬਦਲਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਝਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਗਾ ਉਲਝ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਖਿੱਚ ਦਈਏ ਤੇ ਗੰਢ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਗਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਨੇ ਪਿਤਾ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮ ਆਏ ਚਾਹ ਸੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰ। इसने भाइयों सो क्या था जहीद का। ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜਹੀਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਜਲਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਰਾ ਕਾ ਹੈ ਮੁਰਾਦ ਕਾ ਰਤਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾ। ਇਹ ਦਾਰਾ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਸਨ ਦੋਵੇਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਾਰਾ ਸਗੋ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਇਹਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਦਾਰਾ ਕਾ ਹੈ ਮੁਰਾਦ ਕਾ ਰੁਤਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਲਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ सेवा लेगा। अज दे लिए आप संगतां दी इतनी को सेवा हो चुकी है। देहो सज्जन आशीष रिया जो होवे साहेब स्यो मेल आए प्रभ शरणागति।